Hello students, welcome in today's another session of PSS. Now students, as you know, right now we are going through the unit number 3, that is process of selling, in which we completed the first 3 chapters, that is chapter number 7, psychology of salesmanship, in which we discussed the various topics like buying motives, selling points, how to recognize the buying motives, etc. In our next chapter, that is chapter number 8, we started with the different type or process of selling. We studied 2 type of selling process over here. First selling process, which was given by Mr. Peterson, which is divided into these 5 stages. And afterwards, we studied the another type of selling process, which is known as the Ritschek formula. Now students, in chapter number 9, we studied in detail the first stage of selling process, that is attracting attention, right? આપણે chapter number 9 માં સેલિંગ પ્રોસેસનું ફર્સ્ટ સ્ટેજ ઇન ડિટેલ એ સ્ટડી કરેલ છે કે જેમાં તમે ઇન્ટ્રોડક્શન, એની મેથડ્સ કેટલી છે સ્ટુડન્ટ્સ? there are 2 techniques of attracting attention. Number 1, advertising, which is divided in direct advertising and indirect advertising. And then after we studied the second technique, that is display, in which we studied the 2 type of display, internal as well as external display, right? Now students, we are going to start with the chapter number 10, that is process of selling. The second stage of selling process is known as the welcoming prospects. Prospect means what? Welcoming your potential customer. Prospect means potential customer, right? After attracting the attention of your customer, your potential customer, the second very important stage is how you are welcoming them when they will visit your shop. In this chapter number 10, 2 type of topics are included. First one is introduction part and second one is welcoming customer. Let's see. First of all, number 1, introduction. Read the paragraph. In the first stage of selling process, attracting attention, 2 techniques can be used for potential customers. That means કે first stage માં કે જેમાં તમે તમારા કસ્ટમરનું attention એ સિક્યોર કરતા, તો એ attention attract કરવા માટેની 2 ટેકનિક્સ આપણે સ્ટડી કરી. First one, advertising, and second, display. After applying these 2 techniques, actual selling process commence. એક વખત તમે આ ટેકનિક્સ છે એપ્લાય કરી દો, એડવર્ટાઇઝિંગ કરી નાખો તમારા પ્રોડક્ટ્સની, ડિસ્પ્લે પ્રોપર કરો, then after the customer finally visit your shop, and at that time the actual selling process will start. જ્યારે કસ્ટમર ફાઇનલી તમારા શોપ પર આવે છે, શોરૂમ પર આવે છે, ત્યારે તમારી સેલિંગ પ્રોસેસ છે શું થશે? સ્ટાર્ટ. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ. Nowadays, in a modern industrial setup, the supply of new products or services are more. The demand is very less as comparison of supply, and that is why the producer will use the tools like advertising and display. Now students, અત્યારે તમને ખ્યાલ છે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ લઈ લ્યો, કોઈ પણ સર્વિસ લઈ લ્યો, you will get the number of options and variety for the selection. તમારે કોઈ એક સિંગલ પ્રોડક્ટ પરચેસ કરવી છે તો એમાં પણ તમને નંબર ઓફ ઓપ્શન્સ અને વેરાયટીઝ સિલેક્શન માટે અવેલેબલ હશે. અને એટલા માટે જ એવું કહી શકાય કે ડિમાન્ડ છે એના કરતાં સપ્લાય એ માર્કેટમાં કેવી છે પ્રોડક્ટ્સની વધુ, રાઈટ? એન્ડ ટુ સર્વાઈવ ઇન ધીસ કટ થ્રોટ કોમ્પિટિશન, અત્યારે આ કોમ્પિટિશનમાં સર્વાઈવ કરવા માટે તમારી પ્રોડક્ટ્સને વધુને વધુ સેલ કરવા માટે યુ વિલ હેવ ટુ યુઝ ધીસ એડવર્ટાઇઝિંગ એન્ડ ડિસ્પ્લે ટાઈપ ઓફ ટૂલ્સ, રાઈટ? Next paragraph. It is very important for salesmen to sell goods once the customer will visit the shop after such advertising. But what if the potential customer do not turn up to purchase the product after watching such advertising? હવે થશે શું સ્ટુડન્ટ્સ? એક વખત તમે એડવર્ટાઇઝિંગ આપો છો, ડિસ્પ્લે કરો છો, એટલે કસ્ટમર છે તમારા શોપની વિઝિટ કરવા માટે આવશે. બટ what if the potential customer did not visit the shop in spite of using such tools?
આવા ટૂલ્સનો યુઝ કર્યા પછી પણ જો તમારા પોટેન્શિયલ કસ્ટમર તમારી શોપ પર વિઝિટ કરવા માટે ન આવે, એટ ધેટ ટાઈમ વોટ વિલ યુ ડુ? ત્યારે તમે શું કરશો કે તમારા જે અટેન્શન અટ્રેક્ટ કરવાના જે ટૂલ્સ હતા, એડવર્ટાઇઝિંગ અને ડિસ્પ્લે, એ કર્યા પછી પણ જો તમને એનો પ્રોપર રિસ્પોન્સ અને પ્રોપર ફીડબેક તમારા કસ્ટમર પાસેથી ન મળે, રાઈટ, એ હજુ તમારા શોપ પર પરચેસ કરવા માટે ન આવે પ્રોડક્ટ, એટ ધેટ ટાઈમ યુ નીડ ટુ યુઝ સમ અધર ફોર્મેટ ઓર અધર ટૂલ્સ, રાઈટ? ત્યારે તમે શું કરશો? ઇન ધેટ કેસ ધ સેલર નીડ્સ ટુ કોન્ટેક્ટ ધ પોટેન્શિયલ કસ્ટમર્સ. ત્યારે સેલરે શું કરવાનું છે? પોટેન્શિયલ કસ્ટમર્સને કોન્ટેક્ટ કરવાનો છે. કોન્ટેક્ટ મીન્સ પછી એ ફેસ ટુ ફેસ હોય, ટેલિફોનિક હોય, મેલ થ્રુ હોય, મેસેજીસ થ્રુ હોય, એટસેટ્રા, રાઈટ? દેર આર ટુ વેઝ ઓફ કોન્ટેક્ટિંગ કસ્ટમર. બે રીતે તમે તમારા કસ્ટમરને કોન્ટેક્ટ કરી શકો. નંબર 1, કસ્ટમર શુડ બી ગિવન વાર્મ વેલકમ વેન ધ વિઝિટ ધ શોપ આફ્ટર વોચિંગ ધ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ. એક વખત જો એડવર્ટાઇઝમેન્ટ જોયા પછી એ તમારા શોપ પર વિઝિટ કરે ત્યારે તમારે શું કરવાનું છે? યુ નીડ ટુ ગીવ ધેમ ધ વાર્મ વેલકમ. તમારે એમને વ્યવસ્થિત રીતે વેલકમ કરવાના છે. એન્ડ સેકન્ડ પોઈન્ટ, આફ્ટર જનરેટિંગ એન્ડ ગિવિંગ ધ પ્રોપર એડવર્ટાઇઝમેન્ટ્સ, the salesman should try to contact the potential customers, but it is important for salesmen that how they contact them. એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આપ્યા પછી પણ સેલ્સમેનને નેક્સ્ટ કામ શું કરવાનું છે? ટુ કોન્ટેક્ટ ધ પોટેન્શિયલ કસ્ટમર. એમને પોટેન્શિયલ કસ્ટમર્સ એમના જે પણ છે એમને ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ કરવાની ટ્રાય કરવાની છે. બટ હિયર વોટ ઇઝ રિટન કે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે તમે એમને કોન્ટેક્ટ કઈ રીતે કરો છો, રાઈટ? હાઉ વિલ યુ કોન્ટેક્ટ ધેમ? આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? સો this is the introduction part. Now the second topic is welcome to customers. Generally, the interest level of customers will also depend upon the type of welcome that they are given in a shop. Definitely students, તમે કોઈ પણ શોપ પર કે શોરૂમમાં વિઝિટ કરો છો, તમારો ઇન્ટરેસ્ટ લેવલ એ કદાચ લો હોય તો એમાંથી કેમ હાઈ કરવું અથવા તો ઇન્ટરેસ્ટ તમારો કેમ વધારવો, એ અલ્ટિમેટલી કોના ઉપર ડિપેન્ડ છે? ઇટ ઇઝ મેજોરિટી ડિપેન્ડ્સ અપોન ધી સેલ્સમેન વર્ક. અને એ તમને કઈ રીતે વેલકમ કરે છે એમના ઉપર છે, રાઈટ? સો એવરી કસ્ટમર શુડ બી ગિવન ધ વાર્મ વેલકમ while entering the shop. If this is not done, then they might think that this person is not at all interested to do the business. We will go somewhere else, right? તમે ઘણી બધી વાર સ્ટુડન્ટ્સ એ એક્સપિરિયન્સ કરેલ હશે, રાઈટ? કે તમે કોઈ શોરૂમ કે શોપમાં વિઝિટ કરો છો, ઇવન જે શોપકીપર છે એ પોતે એટલા બિઝી છે કોઈ બીજી મેટરમાં કે તમને પૂરું ધ્યાન જ નથી આપતા, અથવા તો ધ્યાન આપે છે તો તમને એક કે બે પ્રોડક્ટ દેખાડી અને પછી ફરી પાછું કોઈ પોતાની મેટરમાં છે બિઝી થઈ જાય છે. એટલે તમને શું થશે? અહીંયા તો એક બે જ લાગે છે, એમાંય વ્યવસ્થિત ધ્યાન નથી આપતા. લેટ્સ ગો એટ સમવેર એલ્સ, આપણે ક્યાંક બીજે જઈએ, રાઈટ? સો એમને કસ્ટમરને એવું ન લાગવું જોઈએ કે એ સેલિંગ કરવા માટે ઇન્ટરેસ્ટેડ નથી. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, such type of customers will never come back to the same shop in future. While welcoming the customers, following points should be considered. આવા કસ્ટમર્સ ક્યારેય પછી તમારી શોપ પર વારે વારે કન્ટિન્યુઅસલી વિઝિટ કરશે નહીં. બટ એટ ધ ટાઈમ ઓફ વેલકમિંગ ધ કસ્ટમર્સ યુ નીડ ટુ કન્સિડર ધ ફોલોઈંગ પોઈન્ટ્સ. તમે જ્યારે એમને વેલકમ કરો છો ત્યારે તમારે કયા કયા પોઈન્ટ્સ છે ધ્યાનમાં રાખવાના છે. અગેન આઈ રિપીટ સ્ટુડન્ટ્સ, ક્યારે? વેન ધ કસ્ટમર વિલ વિઝિટ યોર શોપ, એટ ધેટ ટાઈમ યુ નીડ ટુ કન્સિડર ઓર કીપ ઇન માઇન્ડ ધ ફોલોઈંગ પોઈન્ટ્સ. ત્યારે તમારે વેલકમ વખતે કયા કયા પોઈન્ટ્સ ધ્યાનમાં રાખવાના છે એ આપેલા છે. નંબર 1, ઇન્વિટેશન. વેન કસ્ટમર ઇઝ અટ્રેક્ટેડ ટુવર્ડ્સ ધ ડિસ્પ્લે ઓફ ધ શોપ and have the doubt like whether to visit the shop or not, the salesman should immediately give the warm welcome and greet them with sweet voice. જ્યારે કસ્ટમર તમારા પ્રોડક્ટના ડિસ્પ્લે થ્રુ તમારી શોપ તરફ અટ્રેક્ટ થાય ત્યારે, અને તમે એમને ડાઉટ છે કે તમે ઘણી બધી વાર એવું થતું હશે કે તમારે સપોઝ કોઈ ક્લોથ પરચેસ કરવા છે, ફૂટવેર્સ પરચેસ કરવા છે, તમે કોઈ શોપના ડિસ્પ્લે પરથી જજ કરતા હોય કે અહીંયા સારું લાગે છે, લેટ્સ વિઝિટ ઓવર હિયર, બટ યુ આર કન્ફ્યુઝડ કે અહીંયા વિઝિટ કરવી કે નહીં,
રાઈટ. અહીંયા આપણે જે ટાઈપના પ્રોડક્ટ્સ જોઈએ છે એ હશે કે નહીં, રાઈટ. તમારે જ્યારે એવા કન્ફ્યુઝન હોય, વિચારતા હોય, એટ દેટ ટાઈમ જો સેલ્સમેન છે અથવા તો એમના કોઈ એમ્પ્લોય છે એ ત્યાં અવેલેબલ હોય, દેન ઇમિડિયેટલી હી નીડ ટુ ગીવ ધ વાર્મ વેલકમ વિથ ધ સ્વીટ વોઇસ, રાઈટ. નેક્સ્ટ, વેલકમ. ધ સેકન્ડ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ઇઝ હાઉ ટુ કોલ કસ્ટમર્સ. તમે કસ્ટમરને કઈ રીતે વેલકમ કરો છો, કઈ રીતે બોલાવો છો, રાઈટ. ઇફ ધ નોન કસ્ટમર્સ વિઝિટ ધ શોપ, નોન કસ્ટમર્સ મીન્સ ધ કસ્ટમર હુ હેવ ઓલરેડી વિઝિટેડ ધ શોપ બિફોર. એવા કસ્ટમર્સ કે જે ઓલરેડી તમારી શોપ પર પહેલાં પણ આવી ગયા છે, જાણીતા કસ્ટમર કે જે ફરી પાછા આવે છે, રાઈટ. દેન ધે will be given the welcome on the basis of their nature. તો એવું બની શકે કે જો એ તમારા ફ્રીક્વન્ટ કસ્ટમર હોય, વારે વારે આવતા હોય, તો તમને એમના નેચરનો ખ્યાલ હોય, તો તમારે એમના નેચરના અકોર્ડિંગ એમને વેલકમ આપવાનું થશે, રાઈટ. નેક્સ્ટ, નોન કસ્ટમર્સ કેન બી ગ્રીટેડ બાય કોલિંગ ધેર નેમ્સ. નિકનેમ્સ શુડ બી અવોઇડેડ, રાઈટ. જ્યારે કોઈ જાણીતા એવા કસ્ટમર કે તમારા જે પરમેનન્ટ રેગ્યુલર કસ્ટમર છે એ તમારી શોપ પર વિઝિટ કરે ત્યારે તમે એમને એમના નામથી બોલાવી શકો છો. સો દે વિલ ફીલ ધ સેન્સ ઓફ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ, કે એમને એક એવી ફિલિંગ આવશે કે જો આ તો મને ઓળખે જ છે પહેલેથી જ, એટલે પરચેઝ અહીંથી જ કરાય, રાઈટ. જ્યારે એ વ્યક્તિ તમને નામથી બોલાવે ત્યારે. નિકનેમ્સ શુડ બી અવોઇડેડ. યસ સ્ટુડન્ટ્સ, ઇટ્સ નોટ અ ઇનફોર્મલ કન્વર્સેશન, એમાં થોડીક ફોર્મલ કન્વર્સેશન પણ હોવી જોઈએ, એટલે તમારે નિકનેમ્સ યુઝ કરવા જોઈએ નહીં, રાઈટ. સો યુ શુડ કોલ ધેમ વિથ ધેર ઓરિજિનલ નેમ્સ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, ઇવન દે કેન બી ગ્રીટેડ બાય ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ધેર પ્રોફેશન. હા, તમે એમને એમના પ્રોફેશન પરથી બોલાવી શકો. ફોર એક્ઝામ્પલ, ડૉક્ટર સાહેબ, પ્રોફેસર, લોયર હોય તો વકીલ સાહેબ, એટસેટ્રા, રાઈટ. ઘણી બધી વખત તમે સાંભળેલું હશે કે આવી રીતે વ્યક્તિને એમના પ્રોફેશન પરથી બોલાવવામાં આવે કે મેડમ, સર, ડૉક્ટર, પ્રોફેસર, એટસેટ્રા, રાઈટ. સો યુ કેન આઈધર કોલ ધેમ વિથ ધેર ઓરિજિનલ નેમ્સ ઓર યુ કેન યુઝ ધ વર્ડ્સ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ધેર પ્રોફેશન, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ ધ વેલકમિંગ આસ્પેક્ટ. થર્ડ વન ઇઝ સિટિંગ અરેન્જમેન્ટ. એક વખત તમે એમને ઇન્વાઇટ કરી દીધા, once they will enter the shop, you are welcoming them, and after welcoming, the third important thing is sitting arrangement. If there is facility of sitting, customer should be provided comfortable sitting arrangement at the lounge. Generally, women customers are more attracted towards such facility. જો તમારી શોપ છે એ લાર્જ ઇનફ છે, સિટિંગ અરેન્જમેન્ટ છે, તો તમારે પહેલાં તો એમને સિટિંગ છે ઓફર કરવાની રહેશે. સો દે કેન ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કમ્ફર્ટેબલી અરેન્જ ધેમસેલ્વ્સ ઓન અ સીટ, કે વ્યવસ્થિત રીતે પહેલાં તો બેસી શકે, રાઈટ. એસ્પેશિયલી જ્યારે વિમેન કસ્ટમર હોય, વિમેન છે એ તમારી શોપ પર વિઝિટ કરતા હોય. સ્ટુડન્ટ્સ, બિંગ અ ગર્લ્સ એન્ડ વિમેન, વી ઓલ નો દેટ, રાઈટ. આપણને બધાને ખ્યાલ છે કે જ્યાં તમને સિટિંગ અરેન્જમેન્ટ વધારે વ્યવસ્થિત હોય, પ્રોપરલી તમને ડિસ્પ્લે કરતા હોય બધી પ્રોડક્ટ્સ, ત્યાં તમને જવું વધારે ગમશે, રાઈટ. નેક્સ્ટ, ઇફ કસ્ટમર્સ આર ટાયર્ડ ઓર એક્ઝોસ્ટેડ, immediately salesman should provide seats. Such a behavior of salesman will create a good and strong impact in the mind of customers, right. એસ્પેશિયલી જ્યારે કસ્ટમર્સ છે ટાયર્ડ છે, થાકેલા છે, રાઈટ. એમના ફેસ પરથી કદાચ તમને આઈડિયા આવી જાય, બહુ દૂરથી આવ્યા હોય તો એ થાકેલા હોય, એક્ઝોસ્ટેડ હોય. એટ દેટ ટાઈમ પહેલાં તો તમારે એમને એ ન પૂછાય કે મેડમ તમારે શું જોઈએ છે, શું પરચેસ કરવું છે. ફર્સ્ટ યુ શુડ પ્રોવાઈડ ધેમ ધ સિટિંગ અરેન્જમેન્ટ. પહેલાં તો તમારે એમને વ્યવસ્થિત બેસવાની વ્યવસ્થા કરી આપવી પડે, રાઈટ. વાય? બિકોઝ ઇટ શોઝ ધ કર્ટસી. એક તમારી કર્ટસી, તમારું એક સારું બિહેવિયર છે એ રિફ્લેક્ટ કરે છે, રાઈટ. સો ઇટ વિલ ક્રિએટ ધ પોઝિટિવ એન્ડ સ્ટ્રોંગ ઇફેક્ટ ઇન ધ માઇન્ડ ઓફ કસ્ટમર. નેક્સ્ટ, ફોર્થ વન, એક વખત તમે એમને સિટિંગ અરેન્જમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરી, વન્સ દે કમ્ફર્ટેબલી અકોમોડેટ ધેમસેલ્વ્સ, ધ ફોર્થ ઇઝ ઓપનિંગ કન્વર્સેશન. પછી તમે એમને પૂછવાનું સ્ટાર્ટ કરો છો. યુ આર સ્ટાર્ટિંગ વિથ ધ કન્વર્સેશન, રાઈટ. વાતચીત કરો છો. ધ ઓપનિંગ વર્ડ્સ ઓર કન્વર્સેશન ઓફ સેલ્સમેન આર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ સાયકોલોજી ઓફ customers. So customers should be welcomed by using good and soothing words, right. તમને ખ્યાલ છે સ્ટુડન્ટ્સ, તમારી જે પહેલી જ પૂછવાની જે સ્ટાઇલ છે કોઈ પણ સેલ્સમેનની, તમે કસ્ટમર છો જ, તમે બધી શોપ પર વિઝિટ કરો છો, ઘણા બધા શોરૂમમાં જઈ આવ્યા છો,
રાઈટ. આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક કસ્ટમર હોઈએ છીએ અને તમે આ બધી વસ્તુ ઓબ્ઝર્વ કરો છો, પછી ભલે તમે આ વિશે ક્યારેય વિચારેલું છે કે નહીં, બટ જસ્ટ થિંક અબાઉટ દેટ. એક વખત વિચારો કે તમે કોઈ શોપ પર જાઓ છો તો એ વ્યક્તિનું જે ડ્રેસિંગ છે, જે સેલ્સમેન છે, એમનું ડ્રેસિંગ, એ કઈ રીતે તમારી સાથે વાત કરે છે, એ બધાની તમારા માઇન્ડ પર ઇફેક્ટ આવે જ છે. એક સારી ઇફેક્ટ, એક સારી પર્સનાલિટી હોય, વ્યવસ્થિત વાત કરતી હોય તો એમની એક પોઝિટિવ ઇફેક્ટ તમારા પર આવશે જ. So that is why every salesman should use good and soothing word while welcoming the customer. Next, in a shop, if customers look confused and lost, then salesman can start the conversation by using words like. તમે ઘણી બધી વખત નોટિસ કરેલું હોય તો સ્ટુડન્ટ્સ, ઘણા બધા લોકોનું શું હોય કે એમને પ્રોડક્ટ પરચેસ કરવી છે, પછી એ શોરૂમમાં એન્ટર થાય. વન્સ દે વિલ એન્ટર ઇન ધ શોરૂમ, પછી એ શોરૂમમાં આમ ચારેય તરફ જોવે કે આપણે જે જોઈએ છે અહીંયા મળશે કે નહીં. તે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઓબ્ઝર્વ એવરીથિંગ. પહેલાં તો એ ઓબ્ઝર્વ કરશે કે એમને જે અહીંયા પ્રોડક્ટ પરચેસ કરવી છે એ જ ટાઈપની પ્રોડક્ટ અહીંયા મળશે કે નહીં. સો એટ દેટ ટાઈમ દે લુક કન્ફ્યુઝડ એન્ડ લોસ્ટ. એ ક્યાંક ને ક્યાંક કન્ફ્યુઝ છે, એમને ડાઉટ છે, એ પોતે લોસ્ટ છે, ખોવાયેલા છે ક્યાંક, કે એ પહેલાં તો બધું ઓબ્ઝર્વ કરે છે. ત્યારે તરત જ કોઈ શોરૂમના કોઈ સેલ્સમેન છે, વ્યક્તિ છે, ત્યાં આવીને પૂછે કે યસ સર, હાઉ કેન આઈ હેલ્પ યુ, ઓર ઇટ્સ માય પ્લેઝર ટુ શો યુ ધ થિંગ્સ ઓફ યોર ચોઇસ, ઓર હાઉ મે આઈ હેલ્પ યુ, હું તમને કઈ રીતે મદદ કરી શકું. રાઈટ. આ ટાઈપના વર્ડ્સ છે, તમે એનાથી કન્વર્સેશન છે એ સ્ટાર્ટ કરી શકો છો. રાઈટ. Next step is starting of sales process. Once you have started with the conversation, એક વખત તમે એમની સાથે કન્વર્સેશન સ્ટાર્ટ કરી લીધી, રાઈટ, પછી તમે તમારી સેલિંગ પ્રોસેસ છે સ્ટાર્ટ કરો છો. ધ સેલ્સમેન શુડ કન્સિડર ધ ફોલોઈંગ પોઈન્ટ્સ while starting the selling process with the customers. કયા કયા પોઈન્ટ્સ ધ્યાનમાં રાખવાના છે કન્વર્સેશન સ્ટાર્ટ કરો છો ત્યારે? નંબર 1, ધ સાયકોલોજી ઓફ કસ્ટમર્સ શુડ બી ઓબ્ઝર્વડ કેરફુલી. તમારે તમારા કસ્ટમરની સાયકોલોજી છે એ વ્યવસ્થિત રીતે ઓબ્ઝર્વ કરવાની છે, જાણવાની છે. કઈ રીતે જાણી શકો? ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ધેર ડ્રેસિંગ. એમના ડ્રેસિંગ પરથી, એમની સ્ટાઇલ પરથી, એમની બોડી લેંગ્વેજ પરથી યુ કેન ઇઝીલી આઈડેન્ટિફાઈ ધ સાયકોલોજી ઓફ કસ્ટમર્સ. રાઈટ. સેકન્ડ વન, ધ બિહેવિયર ઓફ સેલ્સમેન શુડ બી પોલાઇટ. સેલ્સમેનનું બિહેવિયર ઓલવેઝ કેવું હોવું જોઈએ? પોલાઇટ એન્ડ પેશન્ટ. વાય? બિકોઝ કસ્ટમર્સ કદાચ ગમે તેટલી આર્ગ્યુમેન્ટ કરે, ઓબ્જેક્શન્સ કરે, ક્વેશ્ચન્સ કરે, એટ દેટ ટાઈમ ધ બિહેવિયર ઓફ સેલ્સમેન શુડ બી ગુડ વન. થર્ડ પોઈન્ટ, ઇમ્પોર્ટન્સ શુડ બી ગિવન મોર ટુ ક્વોલિટી દેન પ્રાઇસ. જો તમારા પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ થોડી વધુ છે તો ત્યારે તમારે એ પોઈન્ટ પર નહીં પણ પ્રોડક્ટની ક્વોલિટી પર વધારે ઇમ્પોર્ટન્સ આપવાનું છે, એટલે કે એમના પર વધુ ભાર મૂકવાનો છે. કે વન્સ યુ વિલ એક્સપેન્ડ સમ મોર પ્રાઇસ બટ યુ વિલ ગેટ ધ મેક્સિમમ સેટિસ્ફેક્શન ફ્રોમ ધ પ્રોડક્ટ ક્વોલિટી. તમે કદાચ પ્રાઇસ વધુ થોડી આપો છો પણ એની સામે તમને પ્રોડક્ટ ક્વોલિટી છે બેસ્ટ છે મળે, તો તમારે એના ઉપર વધુ ઇમ્પોર્ટન્સ આપવાનું છે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, if the customer does not like the product, then other products can be shown. જો કસ્ટમરને તમારી પ્રોડક્ટ્સ બહુ નથી ગમતી, સારી નથી લાગતી, then at that time the salesman can show the similar type of other products. ત્યારે એ તમને અધર પ્રોડક્ટ્સ, બીજી પ્રોડક્ટ્સ પણ દેખાડી શકે છે. રાઈટ. અથવા તો થશે શું કે એક વખતે તમારી શોપ પર વિઝિટ કરે, પ્રોડક્ટ પરચેસ કરવી હોય, એ જોવે, એ નથી ગમતી, ત્યારે સેલ્સમેન ઘણી બધી વાર એવા વર્ડ્સ યુઝ કરી શકે, મેડમ તમને કદાચ આ ન ગમે પણ અમારે ત્યાં બીજી આ ઘણી બધી પ્રોડક્ટ્સ છે અવેલેબલ છે અને ઘણી બધી વેરાયટીઝ અવેલેબલ છે એમાં, એમ કરી અને પોતાના શોપની બીજી કોઈ પણ પ્રોડક્ટ્સ હોય ને એ પણ દેખાડે. તો ક્યાંક ને ક્યાંક ઘણીવાર એવું બને કે કસ્ટમર છે એ પરચેસ કરવા માટે પણ રેડી થઈ જાય. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, પ્રોપર ડેમોન્સ્ટ્રેશન ઓફ પ્રોડક્ટ. યસ સ્ટુડન્ટ્સ, ધ સેલ્સમેન ઓલવેઝ ટ્રાય ટુ demonstrate the product with patience and peace. રાઈટ. એકદમ શાંતિથી અને વ્યવસ્થિત રીતે તમારે પ્રોડક્ટ ડેમોન્સ્ટ્રેટ એટલે કે પ્રેઝન્ટ કરવાની છે. એસ્પેશિયલી જ્યારે લેડીઝ ક્લોથ પરચેસ કરવા માટે જાય ત્યારે તમને ખ્યાલ છે સ્ટુડન્ટ્સ, તમે કોઈ ડ્રેસ છે, કોઈ સાડી છે એ પરચેસ કરવા માટે જાઓ છો અને ઘણી બધી વખત તમે ઓબ્ઝર્વ કરેલો હશે કે તમે એમની પાસે ઘણી બધી સાડી છે એ ખોલાવો. રાઈટ. એ તમને ઘણી બધી ડિસ્પ્લેમાંથી દેખાડે ખોલીને અને પછી તમે ફાઇનલી પરચેઝ એક પણ ન કરો, એવું બને છે. રાઈટ. તો એટ ધેટ ટાઈમ ધ સેલ્સમેન શુડ નોટ લૂઝ હિઝ ટેમ્પર. ત્યારે એમને પોતાનું
સ્વભાવ છે એ શાંત રાખવાનો છે અને ગુસ્સે થવાનું નથી. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, polite and peaceful behavior in a complete sales process. From the starting to the end of selling process, કસ્ટમર તમારી પાસેથી પ્રોડક્ટ પરચેસ કરી લે ત્યાં સુધી આખી પ્રોસેસમાં તમારું બિહેવિયર કેવું હોવું જોઈએ? પોલાઇટ, હમ્બલ એન્ડ પીસફુલ, રાઈટ? નેક્સ્ટ, salesman should not behave sternly and rudely with the customers. Yes, students, very important, right? Salesman should never behave in a rude way with the customers. ક્યારેય ખોટી કે ખરાબ રીતે એમની સાથે વાત કરવાની નથી, અથવા તો જેને તમે કહો છો તોછડાઈથી આપણે કહીએ છીએ એ રીતે વાત કરવી જોઈએ નહીં. નેક્સ્ટ, ડુ નોટ કટ ધ કન્વર્સેશન ઓફ કસ્ટમર્સ એન્ડ ગેટ બિઝી ઇન અધર ટાસ્ક. આવું તો તમે ઘણી બધી વાર ઓબ્ઝર્વ કરેલું હશે સ્ટુડન્ટ્સ કે જ્યારે શોપમાં મલ્ટિપલ કસ્ટમર્સ હોય, ઘણા બધા કસ્ટમર્સ ઓલરેડી હોય અને તમે શોપ પર વિઝિટ કરો પછી તો કે તમને એક વખત પૂછી લે કે તમારે શું જોઈએ છે, કે તમે એમ કહો છો કે મારે સપોઝ કોઈ પ્રોડક્ટ પરચેસ કરવી છે એટલે એમ કે હા દેખાડે હમણાં તમને, પછી તો કે ઓલરેડી જે પહેલાંના કસ્ટમર છે એની સાથે ડીલ કરવા માંડે, તમારા તરફ ફરી પાછું એ ધ્યાન ના આપે, એટલે શું થશે કે તમે એમની વાત વચ્ચેથી કાપી અને બીજા ટાસ્કમાં શું થઈ ગયા છો? બીજી. તો આવું બિહેવિયર હોવું જોઈએ નહીં. તમારે એમની સાથે પ્રોપર ડીલિંગ છે એ કરવાનું રહેશે, રાઈટ? સો these all are the points that you need to consider at the time of selling the products. The last point is commendation. After purchasing the product, the salesman should bid goodbye to the customer with honor and respect. The customer should be felt happy and enlightened at the completion of the sales process. Once the customer will take the purchase decision, એક વખત કસ્ટમર છે પર્ચેસ ડિસિઝન લઈ લે, રાઈટ, અને તમારા પાસેથી પ્રોડક્ટ પરચેસ કરી લે ત્યારે તમારે એમની ચોઇસના, એમના સિલેક્શનના વખાણ કરવા જોઈએ, એમને વ્યવસ્થિત રીતે સી ઓફ કરવાનું રહેશે, એટલે કે ગુડ બાય કરો છો, રાઈટ? જેથી કરીને કસ્ટમરને એવું થાય કે નો, આઈ મેડ નો મિસ્ટેક બાય પરચેઝિંગ ઓવર હિયર, મેં અહીંયાથી પરચેસ કરીને કોઈ મિસ્ટેક કરેલ નથી. હી શુડ ફીલ હેપી એન્ડ એનલાઇટન્ડ આફ્ટર પરચેઝિંગ ધ પ્રોડક્ટ ફ્રોમ યોર શોપ. So these all are the points which any salesman need to consider while welcoming the customers. તો આ બધા પોઈન્ટ્સ છે એ ધ્યાનમાં રાખવાના છે. ફર્સ્ટ વન વોઝ ઇન્વાઇટ કરો છો, ઇન્વિટેશન. સેકન્ડ વન વેલકમ. થર્ડ સિટિંગ અરેન્જમેન્ટ. ફોર્થ ઓપનિંગ કન્વર્સેશન. ફિફ્થ સ્ટાર્ટિંગ ઓફ સેલ્સ પ્રોસેસ. એન્ડ નંબર 6 કમેન્ડેશન. સ્ટુડન્ટ્સ, આ ચેપ્ટરમાંથી તમારે આ જ ટૉપિક છે આટલો 2 ટૉપિક જ સ્ટડી કરવાના છે. આગળના એક પણ ટૉપિક તમને ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલ છે એ સ્ટડી કરવાના નથી. સો જસ્ટ બી કેરફુલ વાઇલ રીડિંગ ધી ચેપ્ટર રીડ કરો છો ત્યારે આ 2 પોઈન્ટ્સ જ રીડ કરજો, બીજા કોઈ પોઈન્ટ્સ છે રીડ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. આ ચેપ્ટર નંબર 10 તમારી ટેક્સ્ટ બુકના પેજ નંબર 125ની આસપાસ તમને આપેલ છે. સો read all the points in detail from the textbook. બધા પોઈન્ટ્સ છે ડિટેલમાં ટેક્સ્ટ બુકમાંથી રીડ કરજો સ્ટુડન્ટ્સ. સો વિથ ધીસ વી આર કન્ક્લુડિંગ વિથ ધ ચેપ્ટર નંબર 10. અહીંયા તમારું ચેપ્ટર નંબર 10 એ પૂરું કરીએ છીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ હેવ અ ગુડ ડે.